عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے کہا کہ تلاش کرو کوئی صحابی ہے زندہ، کوئی صحابی۔ سارے شہروں میں تلاش کیا، صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا، بتایا گیا کہ صحابی کوئی نہیں ملا۔ کہنے لگا اچھا کسی تابعی عالم کا تلاش کرو، بڑا عالم ہو، سمجھدار ہو، علم میں راسخ فی العلم ہو، تو ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں۔ ابو حازم رحمہ اللہ، ان کا پتہ بتایا گیا، ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی۔ باتوں باتوں میں موت کا تذکرہ آ گیا۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس قسم کی باتیں آ گئی۔ عبد الملک کہنے لگا جی ہمارا تو مرنے کو جی نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی ساری محنت موت سے پہلے کی زندگی پہ خرچ کر دی، بڑھیا مکان، بڑھیا سواریاں، بڑھیا فلاں چیز، بڑھیا کھانے، ساری قوت اسی پہ لگا دی، تو ہم نے اپنی دنیا کو تو کر لیا آباد، اور آخرت کو نظر انداز کر کے چھوڑ کے کر دیا برباد، ویران۔ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو تو کسی کا بھی نہیں دل چاہتا، یہ وجہ ہے۔ جنگل میں آدمی ہو، رات ہو جائے، کوشش ہوگی کہ میں کسی بستی میں پہنچ جاؤں، آباد جگہ پہ پہنچوں۔ تو عبد الملک کہنے لگا کاش ہمیں اپنا انجام معلوم ہو جائے، ہماری آخرت کیسی ہے۔ ابو حازم کہنے لگے یہ کیا مشکل ہے، قرآن سے پوچھ لے، قرآن سے پوچھ لے۔ کیا کہتا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بے شک فاسق فاجر لوگ، برائیاں کرنے والے لوگ، لفی جحیم یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ نیکیاں کرنے والے یقیناً جنت میں، برائیاں کرنے والے یقیناً دوزخ میں۔ تو عبد الملک کہنے لگا اگر نیک لوگ جنت میں چلے جائیں، برے لوگ دوزخ میں، فَأَيْنَ رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت کہاں جائے گی؟ اللہ کی رحمت۔ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی قرآن ہی سے پوچھ لے کہ رحمت کہاں جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ نیکوکاروں کے۔ عمل وہ کرتا رہے جن پہ لعنت آنی ہے، امیدیں یہ کرتا رہے کہ رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کہتا ہے جیسے مرضی کرتے رہو، کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو برے حالات ٹل جائیں، اچھے حالات آ جائیں، اس کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر برے حالات جاتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ۔ اگر ہم اعمال خراب کرتے جائیں گے، ساری دنیا کی حکومتیں ایک آدمی کے حالات نہیں بنا سکتی، ساری دنیا کی حکومتیں ایک نہیں۔ حکومت والے ہوں، محکوم ہوں، کوشش یہ ہو کہ ان بندوں کے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں، اور ہر طبقہ یہ سوچے ہمارے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد مدنی مسجد۔ اعمال میں سب سے بڑا حکم نماز ہے۔
नमाज कायम कर ली। आप सबसे गुजारिश है, नबी की हदीसों पे हमें अमल करना है। प्यारे नबी ने प्यारी हदीसें बयान की हैं। नमाज कायम कर ली। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। मन अकामहा अकामद्दीन, जिसने नमाज कायम कर ली उसने दीन कायम कर लिया। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। और जब सतूनों को ही गिरा दिया तो छत किस पे? ये बांस गाड़े हुए हैं, बांस, इन बांसों को ही नीचे से निकाल दो तो साहिबान का किस चीज पे खड़ा रहेगा? नमाज दीन का सतून है। जो लोग चाहते हैं सारे इंसानों के हालात ठीक हो जाएं, वो इनको नमाजी बनाने की कोशिश करें। बड़ा आसान रास्ता है। दीन कायम हो गया न जब नमाज कायम होगी। और ये नमाज इसकी तासीर है, बुराई से रोक देगी। हाँ, इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, जिन बुराइयों की वजह से हालात खराब होते हैं नमाज उन बुराइयों से रोक देगी। ये रास्ता है, आसान रास्ता, बहुत आसान रास्ता। आप सबसे गुजारिश है, लोगों को नमाज के फजाइल बता बता कर मस्जिदों में ले आओ, मस्जिदें भर डालो, किसी को बेनमाजी नहीं छोड़ना। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा जैसे जिस्म में सर का दर्जा। सर नहीं है तो जिस्म बेकार, नमाज नहीं है तो उसका दीन ही खत्म हो गया। दीन का है कभी रह गया बाकी। प्यारे भाइयों, आसान रास्ता छोड़कर हम ऐसे ही लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अमाल बदलने की बजाय हम कहते हैं हुकूमतें बदल दो, हुकूमतें बदल दो। जो हुकूमत आती है फिर कहते हैं ये खराब है इसको बदलो, फिर दूसरी आ जाती है फिर कहते हैं ये भी खराब है इसको बदलो, तीसरी आती है ये कहते हैं ये भी खराब है इसको भी बदलो। हमने जब से होश संभाला बूढ़े हो गए, हुकूमतें बदलते जा रहे हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे। कोई मकाम तो ऐसा आए कि हमें अकल आ जाए। नफ़तुल अरब एक किताब है, उसमें एक वाक़या लिखा है। एक गुलाम ने दलाल को कहा, भाई मुझे इस घर से निकाल दो, इस मालिक के साथ नहीं मेरा गुजारा, इस मालिक से मेरा सौदा करवा दो। दलाल, उनकी आदत होती है, अगले को कहा गाहक को, अरे बड़ा अच्छा गुलाम है ले ले इसको, तो सौदा करा दिया। नहीं, पहले पूछा, दलाल ने इस गुलाम से पूछा, तू क्यों इस घर से निकलना चाहता है? उसने कहा, मेरा मालिक खुद छने हुए आटे की रोटी खाता है, मुझे बेछने आटे की रोटी खिलाता है। खिलाता आटे की है लेकिन छाना नहीं, ऊपर से पूरा नहीं निकाला, छान बूर नहीं निकाला, उसी तरह कहता है इसी तरह इसकी खा। दलाल ने सौदा करा दिया, दूसरे घर चला गया। कुछ दिनों के बाद दलाल को कहा, जी यहां से भी निकलवाओ, जान छुड़ाओ। अरे क्या बात है? कहता है ये जो मालिक है ना, खुद बेछने आटे की रोटी खाता है और मुझे छान बूर जो ऊपर से पूरा निकलता है, मुझे उसकी रोटी खिलाता है। दलाल ने किसी को कह सुन के यहां से भी निकाल दिया। फिर कुछ दिन गुजरे, कहने लगा जी यहां से भी निकालो। अजय क्या हो गया? कहता ये मेरा मालिक खुद छान बूरे की रोटी खाता है
اور مجھے کہتا ہے سو جا، ایسے سو جا، رات گزر جائے گی۔ پہلا چھنے کی کھاتا تھا، بے چھنے کی، دوسرا بے چھنے کی، اس کو بورے کی، اب تیسرا چھان بورے کی، اس کو کچھ بھی نہیں۔ مالک اس دلال نے یہاں سے بھی سودا کرا دیا، پھر نہیں آیا۔ کئی دن میں ایسے راستے میں کئی ملاقات ہو گئی۔ دلال نے پوچھا اب تو معلوم ہوتا ہے کوئی اچھا گھر مل گیا۔ کہتا نہیں جی کیا بتاؤں، میرا یہ مالک خود کچھ بھی نہیں کھاتا، فاقہ مست ہے، فاقہ مست، مجھے اس نے کیا کھلانا، اتنا کنجوس ہے۔ چراغ رکھنے کے لیے چراغ دان، پہلے تیل کے چراغ ہوتے تھے، ہاں، ایک لکڑی نیچے، ایک ڈنڈا اوپر، ایک اس کے اوپر پھٹی، اس کے اوپر چراغ رکھ دیتے تھے۔ وہ اتنی چراغ رکھنے کے لیے یہ ایک سٹینڈ چراغ والا نہیں بناتا، اتنا کنجوس ہے۔ اور مجھے کہتا ہے دن کو جو میں کام کر کر آ کے فارغ ہوتا ہوں نا، پھر کہتا ہے ادھر بیٹھ جا، چراغ جلا کے میرے سر پہ چراغ رکھ دیتا ہے، ایسے بیٹھے رہو۔ چراغ دان جس کو دیوٹ کہتے ہیں، دیا رکھنے والا، مجھے اس کی جگہ استعمال کرتا ہے، بیٹھ جا، اور سر پہ میرے چراغ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بیٹھے رہو۔ دلال نے کہا پھر آئے کیوں نہیں میرے پاس؟ کہا آیا اس لیے نہیں، اس نے تو مجھے چراغ دان بنایا، چراغ سٹینڈ بنایا، اگلا کہیں میری آنکھ میں بتی ڈال کے کہ ادھر چربی ہے، ادھر سے چراغ جلائیں گے، کہیں ایسا نہ آ جائے، اس خوف سے پھر تیرے پاس نہیں آئے۔ یہ کیوں سنایا؟ ارے اعمال نہیں بدلیں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، حکومتیں بدل، وہ بدلنے اعمال ہیں، بدل رہے ہو حکومت، بدلنے اعمال ہیں جو اللہ پاک اچھے لوگوں پر اچھے لے آئے۔ یہ ضابطہ ہے، چاہے آج کر لو، چاہے کل کر لو، چاہے مار کھاتے کھاتے مر جاؤ۔ قرآن حدیث کو دیکھیں یا ادھر ادھر کی دیکھیں، اللہ پاک کریم ہے، بے حد کریم ہے۔ ہم اس اللہ کا کہنا نہ مانیں، ہر ایک کو سمجھائیں، فضائل بتا بتا کر ان کو مسجد میں لائیں، مسجدیں بھر دیں، مسجدیں بھر دیں، فضائل بتائیں۔ جو من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، جو صبح کو مسجد میں گیا یا شام کو، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے اتنی ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مرتبہ یہ بندہ صبح کو مسجد میں گیا، جتنی مرتبہ شام کو گیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف تعرف امتک بین الامم، آپ اپنی امت کو باقی امتوں میں سے کیسے پہچانو گے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی ہم غر محجلون من اثر الوضوء لیس احد کذالک غیرہم، میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن روشن چہرہ، روشن ہاتھ، روشن پاؤں والے اٹھائے جائیں گے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہو۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلا، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جانے والا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اتنا انعام نماز روزی کو کھینچتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔
ہم سب لوگوں کو سمجھائیں بھائی جس کے پاس کنجی ہوتی ہے جب چاہے تالا کھولے گھر میں چلا جائے، کنجی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیسے جائے گا؟ کنجی تو نماز ہے جنت کی، تو جنت کی کنجی لے لے، کیوں فضائل بتا بتا کر نماز کے لیے تیار کرنا؟ وضو کرے گا، فضائل بتائیں فضائل، اس کے لیے اصل میں تو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، اس کا یقین بنانا پڑتا ہے، پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ فضائل بتائیں، جو شخص وضو کر کے آسمانوں کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا کہہ لیا، اس کے لیے 8 دروازے آسمانوں کے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے مرضی جائے۔ اب ان سب کو سمجھانا کہ تیرے لیے 8 دروازے کھل سکتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہی جنت، روح نکلے اور جنت، آسان عمل ہے۔ جس نے فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کی دیر ہے، اس کی قبر ہی جنت کا باغ بن جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، مرا اور گیا جنت۔ ان سارے بے نمازیوں کو ایسی باتیں سمجھا سمجھا کر، ایمان کی مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر، ایک دن مرنا ہے، ایک دن ضرور آئے گا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر دنیا ہی میں لگے رہے پھر موت کے وقت بڑا افسوس ہوگا، موت کے وقت بڑا ہی افسوس ہوگا، وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا۔ دیکھو عبد الملک بن مروان موت کے وقت بادشاہ تھا، سارے عرب ممالک ایک ہی حکومت تھی اور سب کا یہ بادشاہ تھا۔ موت کے وقت رویا، لوگوں کا کہا، لوگوں میں مزے کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، حکومت بھی میں نے اس لیے لے لی کہ مزے کروں گا، لوگوں میں مزے کی زندگی نہیں گزار سکا، لوگوں میرا انتخاب غلط نکلا، جو میں نے کہا نا حکمران بننا ہے، یہ منتخب کر لیا اپنے لیے، یہ انتخاب غلط نکلا، لوگوں میں ناکام جا رہا ہوں، لوگوں میرے حال سے عبرت پکڑو، یہ آخری وقت ہے عبد الملک بن مروان کا۔ ایک اور بادشاہ تھا، خلیفہ مستنصر باللہ، مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ ہاں، موت کا وقت آ گیا، ماں نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ رو پڑا، کہتا ہے اماں میرے ہاتھ سے دنیا بھی نکل گئی، آخرت بھی نکل گئی، رویا، بس اتنا ہی کہا، میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، نہ میں دنیا کا رہا نہ آخرت۔ دنیا کیسے نکل گئی؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، مال بڑا جمع کیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت موتی اور یہ درہم دینار، کمرے بھر لیے، پہلے نوٹ نہیں ہوتے تھے، یہ خزانے ہوتے تھے، کمرے بھر لیے، اب آ گئی موت، اب یہ جا رہا قبر میں، اور یہ بھرے ہوئے کمروں کو کیا کرے؟ ہاتھ سے نکل گئے یا رہ گئے؟ بول کے بتاؤ۔ نکل گئے۔ اب آخرت کیسے نکل گئی؟ وہ بنائی نہیں، لگا تو رہا ہیرے جواہرات جمع کرنے میں، آخرت بنائی نہیں، اس لیے میں دنیا بھی میرے ہاتھ گئی، آخرت بھی گئی، اور رویا اور اسی حال میں مر گیا کہ میرے ہاتھ سے سب کچھ گیا۔ لیکن پیارے بھائیوں، اس طرح اگر موت کے وقت ہو بھی جائے، ہوش آ جائے، اب کیا فائدہ، وقت زندگی تو نکل گئی ہاتھ سے۔ اور سنو،
ایک بادشاہ تھا ہارون الرشید، ایک بزرگ تھا اللہ والا بہلول۔ بہلول کو لوگ یہ دنیا کے محل بنانا، سواریاں، گھوڑے، یہ جو اس دور کا سامان تھا اس میں نہیں لگتا، لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے۔ ہاں، جیسے ہم تبلیغ والوں کو بھی کہتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ادھر ہی بسترے اٹھائے پھرتا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے، پھرتا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ اور اگر چاند پہ بھی چلا جائے، یاد رکھنا ضابطہ، جگہ بدلنے سے آدمی کی قیمت نہیں بدلتی۔ بندر بندر ہی رہے گا، چاہے درخت کے نیچے کھڑا ہو یا درخت کے اوپر شاخ پہ چڑھ جائے۔ جب بندر شاخ پہ چڑھ جائے تو پھر بندر ہی ہوتا ہے یا کچھ اور بن جاتا ہے؟ بولو۔ چوہا چوہا ہی ہے، نیچے ہو تو چوہا ہے، اوپر ہو تو چوہا ہے، کار میں ہو تو چوہا ہے، ہوائی جہاز میں ہو تو چوہا ہے، شاہی تخت پہ بیٹھا ہو تو چوہا ہے۔ عمل بدلنے سے قیمت بنتی ہے، جگہ بدلنے سے نہیں بنتی۔ خیر، لوگ بہلول کو مذاق کرتے ہوتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ بادشاہ ہارون الرشید بھی اس سے مذاق کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید کو کیا سوجھی، اس نے بہلول کو کہا، ارے بہلول، یہ چھڑی لے لے۔ ایک چھڑی تھی اس کے پاس، ہارون الرشید کے پاس عصا چھڑی، بوڑھا آدمی ڈنڈا کھونڈی۔ کہ بہلول یہ چھڑی لے لے، یہ اس کو دے دینا جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف ہو۔ یہ ہارون الرشید نے بہلول کو کہا، مطلب یہ تھا مذاق کیا، تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ بہلول نے وہ چھڑی لے کے گھر جا کے محفوظ کر لی، سنبھال لی۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آ گیا ہارون الرشید بیمار ہو گیا۔ پھر علاج چلتا رہا، چلتے چلتے ایک وقت ایسا آ گیا، حکیموں نے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا، جی امیر المومنین اب دوائی کوئی نفع نہیں دے گی، اب تو آج کے مہمان ہو یا کل کے، ختم ہو گئی۔ لوگ عیادت کو آنے لگے کہ امیر المومنین جا رہا۔ بہلول بھی وہی چھڑی لے کے آ گیا، جو کس کو دینی تھی بول کے بتاؤ؟ بڑے بے وقوف کو، جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف۔ تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ سب سے بڑا تو ہے۔ وہی چھڑی لے کے آ گیا، پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے کہا، آج کا مہمان ہوں یا کل کا، کہ یہ جہان چھوڑ کے اگلے جہان جا رہا ہوں۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین جس جہان کو چھوڑنا ہی تھا اب چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو آپ نے اتنے محل بنائے، یہ محل اور ڈیزائن کا، وہ اور کا، وہ اور کا، قیمتی پتھر لگائے، یہ زیبائش کی، اتنے محل بنائے اور اتنے باغات لگائے، یہ انگوروں کا، یہ اناروں کا، یہ فلانا، لمبے لمبے باغ تھے اس کے، دیواریں اونچی اونچی، گیٹ لگائے، اس کے باغ میں کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ جس جہان کو چھوڑنا ہی تھا وہاں اتنے محل بنائے، اتنے باغ لگائے، تو امیر المومنین جہاں ہمیشہ رہنے کے لیے جا رہے ہو وہاں کتنے محل بنا لیے ہیں اور کتنے باغ لگائے ہیں؟ اپنے محلوں کے اور باغات کے اوصاف بیان کیجئے، صفلی بیان کیجئے، کتنا انگوروں کا باغ کتنا لمبا ہے وہاں آپ کا، اناروں کا کتنا لمبا، یہ بتاؤ کیسے محل اور کیسے باغات بنائے جہاں اب جا کے رہو گے۔ امیر المومنین چپ، وہ کیا بتائے میں نے کتنے باغ لگائے؟ بہلول تقاضا کر رہا۔ اخیر امیر المومنین بولا، میں نے تو وہاں کوئی باغ نہیں لگایا، میں نے تو وہاں کوئی محل نہیں بنایا۔
बहलोल ने कहा अमीर उल-मोमिनीन, ये छड़ी आपने मुझे दी थी, जो तुझसे भी बड़ा बेवकूफ हो ये उसको दे देना, तो ये छड़ी आप ही ले लो, आप ही इसके मुस्तहिक हो। अमीर उल-मोमिनीन को दे दी। क्यों दे दी? जहां नहीं रहना था वहां महल बनाए, जहां रहना है वहां महल नहीं बनाए, जहां नहीं रहना था वहां बागात लगाए, जहां हमेशा रहना था बाग नहीं लगाए। हाँ, तो छड़ी के मुस्तहिक आप हो। मुझे जब से ये वाकया मालूम हुआ, पता नहीं मैं अपने आप से कितनी मर्तबा पूछ चुका हूं कि हारून रशीद तो अच्छा ही बादशाह था, उसने तो कोई महल बनाए थे, बागात भी लगाए, तू बता कितने महल बनाए, कितने बाग लगाए? आप अपने आप को पूछो। हर एक दुनिया का मैं आपसे पूछूं तेरा मकान कितना, वो कहेगा जी 5 मरले का। अरे तेरा? वो कहेगा जी 10 मरले का। अरे तू बता जी मेरी कनाल की कोठी। अरे तू बता मेरी 4 कनाल की कोठी। वो बताएगा जो आप जिसमें रह रहे हो। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, जवाब तुम अपने आप को दे दो। सवाल मेरा आपसे ये है, आप हर एक ने कितना बड़ा महल बनाया, वहां कितने महल बनाए हैं, कितने बाग लगाए हैं, किस किस चीज का बाग लगाया है जहां हमेशा जाके रहना है? जवाब अपने आप को दे दो। अरे प्यारे भाइयों, ये जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है, बढ़िया बनाना, नबी की इताअत, आमाल हर एक को समझाना, सारी जिंदगी नबी के तरीकों पे चलना है, अपनी मर्जी का नहीं। दीन अपनी मर्जी का नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका हर खाने में, पीने में, लिबास में, शक्ल बनाने में, कारोबार में, हम ये चाहते हैं जिंदगी के हर शोबे में नबी अलैहिस्सलाम के तरीके जिंदा हो जाएं, और मेहनत में नबी अलैहिस्सलाम का तरीका जिंदा हो जाए। हाँ, मेहनत में, ये भी गौर से सुनना है, मेहनत में नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका जिंदा हो। सिर्फ मेहनत जिंदा हो ये नहीं है, ये नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का तरीका जिंदा हो मेहनत में। नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका मेहनत में क्या था? लोगों के पास चल चल के जाना, अपनी जान अपने माल से चल चल के जाना। नंबर 3, सबसे पहले ईमान और यकीन की दावत देना। नंबर 4, फिर इबादत पे लाना। ये नबी की मेहनत का तरीका है। जैसे मर्जी मेहनत कर लूं दीन जिंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेहनत में नबी अलैहिस्सलाम का तरीका जिंदा हो। लोगों के पास चल चल के जाना। इमामुल अंबिया लोगों के पास इतना चल चल के गए हैं कि मक्के वाले एक एक घर में आप इतना गए हैं कि मक्के वाले पुकार उठे, नबी अलैहिस्सलाम को कहने लगे, मा आना लका हत्ता तस्तयअसा मिन्ना, आप पर अभी वो वक्त नहीं आया कि आप हमसे मायूस हो जाओ। मतलब ये कि आप हमारे पास आए, हमने कहा आप तो जादूगर हो, चलो चलो जाओ अपने घर। आप फिर आ गए, हमने कहा तू तो शायर है, अब चलो आपकी बात नहीं मानते। फिर आ गए, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, 7 बार नऊज़ुबिल्लाह, तू तो कज़्ज़ाब है, जा चला जा। आप फिर आ गए, तू तो दीवाना हो गया। फिर आ गए, तू तो साबी है। साबी उसको कहते थे जो बुतों की पूजा छोड़ के एक अल्लाह को माने, उसको साबी कहते थे। तू तो साबी हो गया, जा चला जा। यानी इतना हमारे पास आप आए,
हमने आपको ठुकराया, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, आप फिर आते हो। अभी तक वो वक्त नहीं आया कि आप हमसे मायूस हो जाओ। कितना गए होंगे, सोचो जरा जो उन्होंने ये कहा। अरे एक आदमी के पास एक मरतबा जाए कि मेरा बिजली का बिल ज्यादा हो गया, 2000 रुपया मुझे कर्जा दे दो। वो कह दे मेरे पास नहीं है, मेरी मजबूरी है, इसको खाली भेज दे। वो फिर दोबारा आ जाए, जी 2000 कर्जा दे दे, मेरा बिजली का बिल ज्यादा आएगा। हाँ, वो फिर ना कर दे तो फिर बंदा तीसरी मरतबा भी जाएगा, चौथी मरतबा भी जाएगा, पांचवी मरतबा भी जाएगा, जड़ेगा कोई और तरीका करेगा। उसने एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, नहीं है, आदमी जाता ही नहीं है। फिर इमामुल अंबिया को इतनी मरतबा कहा, वो फिर जाते हैं। कितनी मरतबा गए होंगे तब उन्होंने ये कहा है। ये मेरे और आपके नबी का हौसला। हाँ, फिर और सुनो, हाजी लोग हज को आते थे, इमामुल अंबिया उनके खैमों में जाते थे। मिन खैमा इला खैमा, मिन खैमा इला खैमा। एक दो वाकयात ये भी अर्ज कर। एक खैमे में गए, उन्होंने नहीं माना, इमामुल अंबिया बाहर निकले। एक बंदा, आप ऊंटनी पे सवार हो गए, सवारी पर, अंदर से एक बंदा पीछे निकला, अब चला गया है जो छोड़ दे, नहीं। जब ऊंटनी पे सवार हो गए, एक डंडा उसके हाथ में था, जैसे नेजा मारते हैं, सीधा उसके पेट में जोर से सीधा वो डंडा मारा। ऊंटनी पीछे से ऊपर को उछली, इमामुल अंबिया को जमीन पे गिरा दिया। प्यारे नबी इसके बाद से घर नहीं आए, अच्छा दफा हो जाओ, जाते हो दोज़ख में जाओ, जहां मर्जी जाओ। उस खैमे से निकल कर अगले खैमे में चले, अगले खैमे में चले। इतने वाकयात हैं हाजियों के खैमों में जाने की, एक एक की मिन्नत खुशामद करना। और सुनो, वो मंडियां लगाते थे मवेशियों की, माल की, अपना गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, गाय, बकरी बेचने के लिए। खरीदार खरीदने के लिए आ जाते। इमामुल अंबिया ना बकरी लेनी है ना गाय, वहां बाजार में चले जाते हैं, जाके एक एक को ईमान की दावत दे। 2 वाकयात अर्ज हैं। एक मर्तबा सारा दिन दावत देते रहे, कोई कुछ कहता था, काहिन, शायर, कज़्ज़ाब, नऊज़ बिल्लाह कहते चले जाते थे। कोई मट्टी फेंक के जाता। हत्तन तसफन नहार, हदीस के अल्फाज में हत्ता के आधा दिन गुजर गया, दोपहर हो गई, इमामुल अंबिया दावत दे रहे, कोई नहीं मान रहा, पसीने बहने लगे। एक बच्ची आई, बर्तन में पानी लेके आई, आपके हाथ धुलाए, मुंह धुलाया और आपने पानी नोश फरमाया। उन्हीं मंडी वालों का एक आदमी अपने साथी से पूछा, सारे लोग तो इसको तकलीफें दे रहे, ये लड़की कौन है जो इसके हाथ धुलाए, पानी पिलाया? उसने कहा, ये इसी की बेटी ज़ैनब है। ये मक्का मुकरमा की बात है, उन दिनों पर्दे के अहकाम नहीं आए थे, एक दूसरे को पहचानते थे। ये इसी की बेटी ज़ैनब है। ये मेरे नबी का हाल है। और सुनो, एक और मंडी में गए, एक कुछ लोगों को दावत दी, कुछ लोगों को दावत दी। उन्होंने जब दावत खत्म हुई तो पीछे अबू लहब था, इमामुल अंबिया के पीछे, आपका चचा। वो आगे बढ़ के उन लोगों को कहता है, अरे इसकी बात ना सुनो, ये मेरा भतीजा है, मैं इसको ज्यादा जानता हूँ, ये दीवाना हो गया, पागल हो गया, इसका दिमाग हिल गया, मेंटल केस। जब कोई बात करे दूसरा कहे ये तो पागल है, इसका दिमाग हिल चुका है, आदमी उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देता।
इमाम अल-अंबिया वहां से, आप तो हिम्मत के पहाड़ थे, और जगह गए, वहां कुछ लोग थे, उनको दावत दी। ये भी देखता रहा, लहब पीछे पहुंच के पीछे खड़ा हो गया। जब आप दावत दे के फारिग हुए, उसी तरह ही फिर कहा जो पहले कहा था, ये मेरा भतीजा है, मैं इसको ज्यादा जानता हूं, ये पागल हो गया है, दीवाना मजनून हो गया है। इमाम अल-अंबिया वहां से किसी और जगह गए और मजलिस में, वहां जाके दावत दी, ये भी पीछे पहुंच गया, पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाय हाय हाय, सच्चो सही मेरे नबी का क्या हाल हुआ होगा। उसमें दावत दी, वहां एक बूढ़ा था, वो कहने लगा, अरे तेरे कबीले वाले तुझे ज्यादा जानते हैं, हुजूर की खबरें तो मशहूर हो चुकी थी, बनु हाशिम में एक आदमी है वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, ऐसा है, सारे मशहूर था। वो बाबा कहने लगा, तेरी कौम तुझे ज्यादा जानती है, और बुरा भला का जो उसके मुंह में आया इमाम अल-अंबिया की रद्द में बातें करता रहा। जब वो चुप हुआ ना बाबा, अबू लहब फिर सामने आया, कहता है, अगर ये सारे मंडी वाले जैसे तूने इसको खरी खरी सुनाई है, मुंह तोड़ जवाब दिए, अगर सारे मंडी वाले इसको ऐसा ही जवाब दें, फिर ये बाज आएगा, फिर ये रुकेगा, तेरे जैसा होना चाहिए। अरे प्यारे भाइयों, इमाम अल-अंबिया की कुर्बानियां देखो, कभी ताइफ चले जाते हैं, हिजरत करके मदीने चले गए, मक्के जैसा शहर, बैतुल्लाह जैसा घर, एक नेकी लाख बराबर छोड़ छाड़ के मदीने चले गए। वो क्या चीज थी जो मदीने लेके जा रही। मदीना जाके भी कभी अबवा, कभी बवात, कभी बनु मुस्तलक, कभी बनु नजीर, कभी बनु कुरैजा, इस तरह कभी बनु लहयान, यहूदियों के कबीले, ईसाइयों के कबीले, मुशरिकीन के कबीले, इनमें जगह जगह नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। एक सफर से वापस आए, पहले हज़रत फातिमा के घर जाते थे बीवियों से पहले, बेटी ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, बेटी ने बाप की पेशानी पर बोसा दिया, हदीस में है बैना आई नहीं ही, दो आंखों के दरमियान बोसा दिया, नाक के ऊपर पेशानी पर बेटी ने बाप के बोसा दिया। पापा कत, फिर बेटी रो पड़ी। इमाम अल-अंबिया ने पूछा, माँ युबकी की या फातिमा, ए फातिमा तुझे किस चीज ने रुलाया? बेटी ने जवाब दिया, कद शहबा लौनुक वखलौला कद सियाबुक, आपका रंग सफरों की वजह से मुतगय्यर हो चुका, कपड़े आपके मैले पुराने हो चुके, मुझे इस चीज ने रुलाया। बाप ने कहा, बेटी रो ना, इन्नल्लाह बअसा अबाकी बिदीन यबलुगु हैसु यबलुगुल लैल व फी रिवायतिन यबलुगु हैसु यबलुगुन नहार। ऐ बेटी, अल्लाह ने तेरे बाप को वो दीन देकर भेजा है जो वहां तक पहुंचेगा जहां तक दिन पहुंचता है, वहां तक पहुंचेगा जहां तक रात पहुंचती है। हाल ये हुआ है और अज़्म इरादा ये है, ये वहां तक पहुंचाना है।